بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. برادران اسلام اور دوستوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. یہ وہ موضوع ہے جو آج کل بہت زیادہ سماج اور معاشرے کے اندر موضوع بحث بنا ہوا ہے، اور جس کے اندر مسلم غیر مسلم بہت سارے لوگ شریک ہیں. بالخصوص وہ طبقہ جو اسلام کا دشمن ہے، یا وہ طبقہ جو اسلام کو ناپسند کرتا ہے، یا مسلمانوں کے بعض کیریکٹرز کو، کردار کو ناپسند کرتا ہے، وہ اس موضوع کو اور اس معاملے کو اہمیت دے کر سماج اور معاشرے اور سوسائٹی میں اسلام کو رسوا اور بدنام اور مسلمانوں کو رسوا اور بدنام کرنے کی بے پناہ کوششوں میں لگا ہوا ہے. اور لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اسلام ایک ظلم اور زور اور زبردستی کا جو ہے مذہب ہے یا دین ہے، جس کے اندر جبر ہے، نہ اکراہ ہے. ہر معاملے میں اسلام لوگوں کے اوپر زور اور زبردستی کرتا ہے. آج میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بڑا ہی حساس، اور اس وقت کرونا وائرس کے اس موسم میں گھر گھر کا بہت زیادہ میرے پاس شکایتیں آ رہی ہیں، اور بہت زیادہ لوگوں کی اور عورتوں کی خاص طور سے ان کے سوالات اور ان کے مسئلے آ رہے ہیں. اور وہ مسئلہ ہے کہ عورت طلاق دے سکتی ہے. شریعت کے اندر عورت کو کیا حق ملا؟ کیا عورت شوہر کو طلاق دے سکتی ہے، یا شوہر سے طلاق مانگ سکتی ہے، یا شوہر سے طلاق لے سکتی ہے؟ عمومی طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کے اوپر ظلم کیا ہے، اسلام نے طلاق کا مسئلہ بنا کر کے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام یہ رحمت اور شفقت اور امن اور پیار کا دین ہے. لوگوں کو یہ حقیقت سمجھنی چاہیے. اور اسلام نے سماج کے اندر گندگی اور بےخودگی کو ختم کرنے کے لیے نکاح، شادی اور بیواہ جیسا ایک عظیم الشان بندھن رکھا. یہ کوئی نیا بندھن نہیں ہے، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے ہر دھرم اور ہر دین کے اندر یہ چیز موجود ہے. اسلام کے اندر شادی اور بیاہ جو ہے، یہ کوئی گڈا اور گڈی کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اور نہ ہی شہوت اور اپنی جنسی رغبت کو بجھانے کا کوئی ذریعہ ہے. بلکہ اسلام میاں اور بیوی کے لیے شادی کو یہ دلی اور سکون کا اور اطمینان کا سبب اور مقصد بتاتا ہے. کہ میاں اور بیوی کی شادیاں، عورت اور مرد کی شادیاں اور ان کا ملاپ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کے دلوں کے اندر سکون پیدا ہو، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر قرار اور سکون حاصل ہو. چنانچہ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ مالک، وہ پروردگار جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا. وجعل منها زوجها، اور پھر اس جان سے اس نے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا، جس کو ہم آدم اور حوا کہتے ہیں. پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ دوسرے سے ملاپ کا مقصد کیا تھا؟ لیسکن الیہا، تاکہ اسے سکون قلب حاصل کرے. عورت سکون قلب کا ذریعہ ہے. یہ اللہ کا ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے. عورت پھولوں سے بھی زیادہ نازک اور پھولوں سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہے. اس کے وجود سے ہی پورے کائنات کے اندر خوشبوؤں کی اور حسن اور جمال کی رعنائیاں ہیں، اور چاروں طرف سے خوشبوئیں بکھرتی ہیں. یہ اسلام نے مقصد بتایا ہے تاکہ سکون قلب حاصل ہو. اب یہاں اگر سکون قلب حاصل نہ ہو، مثال کے طور پر، تو اسلام کے اندر نہیں ہے کہ تم زور زبردستی کے ساتھ مرد اپنے بیوی کو رکھے، یا بیوی زور زبردستی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ بندھی رہے. جیسا کہ بعض دھرموں کے اندر یہ موجود ہے کہ جب ڈولی اٹھتی ہے تو باپ کہتا ہے بیٹیا اب یہ ڈولی تو اب اٹھ رہی ہے، اب وہاں سے ارتھی یعنی آپ کا جنازہ ہی واپس آنا چاہیے. اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام کے اندر سب کو حریت ہے، آزادی ہے. اسلام نے مرد کو بھی، شوہر کو بھی آزاد رکھا ہے، اور بیوی کو بھی آزاد رکھا ہے. اور
दोनों को इख्तियारात दिए हैं। अगर शौहर के हाथ में तलाक का जो है सोटा और डंडा मौजूद है तो औरत को भी, जो बीवी है, उसे भी तलाक से निकल जाने, उस निकाह से निकल जाने का एक जरिया मौजूद है। अगर जिसे मर्द को अगर दिया गया तो उसे तलाक कहा जाता है, औरत को के हाथ में अगर उसे दिया गया तो उसे खुला कहा जाता है। लेकिन थोड़ा सा दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है। मैं अभी वो फर्क आप हजरात की खिदमत में रखूंगा कि तलाक और खुला क्या है और उसकी हैसियत क्या है, क्यों होता है, तो खुला किसको कहते हैं इंशाल्लाह, ताकि यह हो कि औरत भी शौहर को छोड़ने का हक रखती है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने शादी ब्याह करवा दिया तो अब ये कहा जाए कि जो है खलास अब उसके साथ मरो कटो जैसे भी हालत में, ना, हरगिज ने इस्लाम ने औरत को घुटने का और घुट घुट के मरने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि जिस तरह मर्द को यह हुक्म दिया है कि अगर तुम अपनी औरत से सुकून तुम्हें अपनी बीवी से न मिल सके, करार न मिल सके, चैन न मिल सके, या तुम्हारी बीवी किसी वजह से जो है क्या कहते हैं शरीयत इस्लामिया के खिलाफ कर रही हो, दीन के खिलाफ कर रही हो, आउट जा रही हो, तो उसे तुम अलहदा कर दो और उससे जो है उससे दूर हो जाओ। इसी तरह इस्लाम ने औरत को भी हुक्म दिया है कि अगर औरत अपने शौहर के अंदर कमी देखती है, नक्स देखती है, जुल्म देखती है, ज्यादती देखती है, कदूरत देखती है, नापसंद करती है और वो नहीं चाहती बल्कि बेदीनी भी देखती है, शराबी है, कबाबी है, जानी है, फाहिज है, झूठ बोलता है या मारता है, जुल्म करता है, ये तमाम सब चीजें और इसके बहुत सारी चीजें हैं, तो औरत को ये नहीं कहा गया कि तुम खलास अब उसकी बीवी बन गई हैं तो अब अलग नहीं हो सकती, ना, बल्कि अगर कोई शख्स ये कहता है या कोई औरत ये सोचती है तो एक या तो वो जाहिल है, उसे पता नहीं है, या वो इस्लाम को रुसवा और बदनाम करती है। इस्लाम ने सबको आजाद किया है। तुम अपने शौहर से नहीं रह सकती मुतमईन, सर्टिफाइड नहीं हो, वो तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है, ज्यादती करता है और तुमको मारता है, गाली देता है या बखीली करता है या तुम्हें मोहब्बत ही नहीं है या तुमको पसंद ही नहीं है, तो तुम्हें इस्लाम ने हक दिया है कि तुम अपने शौहर से जुदा हो जाओ। किसने कह दिया घुट घुट के मरने के लिए? किसने कहा तुमको? और जहां तक ये बात है, बाज औरतें कहती हमें छोड़ देंगे या हम छूट जाएंगे, हम चले जाएंगे निकाह के बाद, या हमारे बच्चे, तो फिर हम कहां जाएंगे? कौन हम? अल्लाह मुसब्बुल अस्बाब है। अल्लाह तबारक व तआला पालने वाला, अल्लाह रोजियां देने वाला, अल्लाह खिलाने वाला, अल्लाह पिलाने वाला है। फिक्र क्यों? अगर तुम्हें ये तो गोया तुम अपने शौहर को अपना खुदा समझती हो, अस्तगफिरुल्लाह, अगर ये तमाम सब बातें। बहरहाल ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी के दरमियान इस्लाम ने बिल्कुल हर चीज खुली किताब की तरह है, हर चीज खुली किताब की तरह, कोई मजबूर नहीं है। ये बात आइंदा जुबानों पे नहीं आनी चाहिए और ना ही समाज और माशरे में इस बात को उभार करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करनी चाहिए। इस्लाम ने किसी को भी मजबूर नहीं किया है, बल्कि इस्लाम ने यह बताया है कि अगर मियाँ और बीवी बाहमी तौर पर उल्फत और मोहब्बत से नहीं रह सकते, दोनों के अंदर उल्फत और मोहब्बत खत्म हो जाए और नफरतों और कदूरतों की फसल पकने लगे, तो अल्लाह ने मर्द को तलाक का इख्तियार दिया है और बीवी को खुला का हक दिया है कि इन दोनों में से कोई भी शरई तौर पर दोनों को शरई तरीका अख्तियार करके दोनों अपने अपने रास्ते, दोनों इस बंधन से, निकाह के बंधन से आजाद हो जाएं और अपने अपने रास्ते बदल लें और अपने अपने पसंद से अपने अपने शरीक जिंदगी, रफीक सफर अपना तलाश कर लें। ये ताकि निकाह का जो असल मकसद है, निकाह के मकासिद में से एक अहम मकसद जो सुकून कल्ब है वो हासिल रहे, और अगर ये जिंदगी के अंदर हासिल नहीं है तो ऐसी जिंदगी बेकार है। मर्द को अल्लाह ताला ने अक्ल समझ से नवाजा है, औरत पर फौकियत अता फरमाई है क्योंकि वो पैसे लाता है, वो कमाता है, खर्च करता है, इसलिए उसको बताया कि रिजाल क़व्वामून अला निसा, कि मर्द जो है ये औरतों के निगरान हैं, उनकी निगरानी करते हैं, उनकी इज्जत की, इफ़्फ़त की, आबरू की, उनके घर की, उनके बाल बच्चों की, उनके सेहत की, उनकी तंदुरुस्ती की, उनके दुख और सुख के अंदर शौहर शरीक होता है, ला ला करके कमाता है। उसमें मर्द के अंदर सब्र होता है, हौसला होता है, कुव्वत तहम्मुल होता है, बर्दाश्त होती है, मामला फहमी होती है, दूर अंदेशी होती है, खानदान उसके सामने होता है, फहम फरासत से कहीं ज्यादा, फहम फरासत में औरत से कहीं ज्यादा वो होता है। इसलिए मर्द को दो हक दिए गए, अपना निकाह वो खुद कर सकता है, इसी तरह औरत को अपने जिंदगी से बाहर भी कर सकता है। लेकिन इसके बरक्स औरत कमजोर होती है, सिनफे नाजुक होती है, जज्बाती होती है, इमोशनल होती है, अक्ल समझ से काम नहीं ले पाती है जल्दी, और वो जो है क्या कहते हैं सब्र और तहम्मुल भी जल्दी नहीं कर पाती, दूर अंदेशी उसके अंदर उतनी नहीं होती, मर्दों की होती है, मैं नहीं कहता पागल होती नहीं, होती है, बल्कि इतनी दूर अंदेशी होती है कि होती तो कम उम्र है लेकिन बड़े बड़े बादशाहों के दिमागों से खेलती है ये औरत,
عورت کو آپ معمولی نہ سمجھیں. بہرحال کچھ عادتیں بچوں کی سی بھی ان کے اندر پائی جاتی ہیں. صنف نازک کو اس کی زندگی کے اہم ترین جو مسائل ہیں یعنی نکاح اور طلاق، اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کا محتاج رکھا ہے عورت کو، اور کیونکہ نہ یہ خود نکاح کر سکتی ہے اور نہ ہی یہ نکاح کو خود ہی ختم کر سکتی ہے. چنانچہ نکاح کرنے کے لیے بھی اس کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے، اس کے سرپرست کی اجازت ضروری قرار دی گئی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایو امرأۃ لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح درست نہیں ہے. یہ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر سرپرست کی اجازت کے اگر کوئی عورت نکاح کر لیتی ہے تو وہ نکاح حرام ہے، باطل ہے. ایو امرأۃ نکحت بغیر اذن موالیہا فنکاحها باطل 3 مرات، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن دخل بها فالمہر لها بما أصاب منها، کہ کوئی بھی عورت اگر خود سے نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح یعنی خود سے نکاح یعنی اپنے ولی کے اجازت کے بغیر، سرپرست کی اجازت کے بغیر اگر وہ کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے. اور اگر اس نے زبردستی اس طرح سے کر لیا، کسی نے ایسا اقدام کر لیا اور اس کے ساتھ دخول بھی ہو گیا تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا مہر ادا کرے. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے. اسی طرح نکاح ہو جانے کے بعد اسے ختم کرنے کا بھی حق مرد کو حاصل ہے کہ مرد طلاق دے دے، لیکن عورت کو خلا کا، عورت کو بھی طلاق دینے کا حق حاصل ہے، لیکن اس طلاق کو طلاق نہیں کہا جاتا بلکہ اسے خلا کہا جاتا ہے. اور وہ خود دے گی، مطلب یعنی اس کا مطالبہ کرے گی خلا کا. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ کسی معقول عذر کی وجہ سے نہیں رہنا چاہتی ہے، کوئی معقول عذر ہے وہ نہیں رہنا چاہتی، تو پھر اس عورت کو اس مرد سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ کسی دین نے نہیں بتایا، کسی دین دھرم کے اندر یہ بات موجود نہیں سوائے اسلام کے اندر. اسلام آزادی سکھاتا ہے، اسلام حریت فکر سکھاتا ہے، حریت دین اس کے اندر الحمدللہ موجود ہے. الدین یسر، دین آسان ہے. اللہ تعالیٰ اس دین کو دین رحمت قرار دیا، یہ دین رحمت ہے. چنانچہ اسلام کے اندر عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرے کہ وہ اسے طلاق دے دے، اسے طلاق دے دے. اور اگر وہ کہتا نہیں میں طلاق نہیں دوں گا تو اس سے وہ خلا کا حق استعمال کر سکتی ہے. عورت پھر وہاں خلا کا حق استعمال کر سکتی ہے اور عدالت کا دروازہ یا گاؤں یا بستی کے جو امام ہیں، حاکم ہیں یا جو ذمہ داران ہیں، ان کا دروازہ وہ کھٹکھٹا سکتی ہے. اور اس نکاح سے وہ آزاد ہو سکتی ہے جس نکاح سے اس کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، اجیرن بنی ہوئی ہے، وہ اسے جو ہے نکل سکتی ہے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن یزید ابن جاریہ اور یہ جو ہے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ خَنْسَ بِنْتَ خِزَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَرَدَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك. حضرت خنسہ بنت خزام انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے باپ نے کر دیا تھا جبکہ وہ اسے ناپسند کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو رد فرما دیا. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے عدالت میں کسی نے بھی کر دیا ہو، لیکن اگر اسے ناپسند ہے، اگر باپ نہیں مان رہا ہے، ذمہ داران نہیں مان رہے ہیں، سرپرست نہیں مان رہا، تو وہ عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتی ہے. چنانچہ عدالت نبوی میں حاضر ہو کر کے انہوں نے اپنا فیصلہ لیا. اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ ان جاریة بکرا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ ایک اور باکرہ بغیر یعنی ابھی کنواری لڑکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے میری شادی کر دی ہے اور ایسی جگہ کر دی ہے جہاں مجھے پسند نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دے دیا کہ اگر تم رہنا چاہتی ہو ٹھیک ہے، نہیں رہنا چاہتی ہو تو نکاح فسخ کر دیتے ہیں. یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر ہے. عزیزان گرامی اور میرے ناظرین کرام، سامعین نظام، آپ غور کیجئے کہ اسلام نے کتنا آزاد رکھا عورت کو. آج اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کچھ کمبخت قسم کے شریر اور بدماش دشمن، وہ اسلام اور اللہ کے دشمن ہیں، وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور طرح طرح کی چیزیں. اور ہماری بعض مائیں بہنیں جو ماڈرن ہیں، جو لبرل ہیں، وہ اسلام سے دور وہ اس طرح کی حرکتیں نقاب پہن کر کے، غیر مسلم خواتین، اب تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اب تو غیر مسلم عورتیں نقاب پہن کر کے اسلام اور مسلمانوں کو رسوا کرتی ہیں عدالتوں میں اور طاغوت کے پاس جا کر کے فیصلے دیا. اللہ انہیں ہدایت فرمائے. محترم، خلا کہتے کس کو ہے پتہ ہے آپ کو؟
خلا کہتے ہیں طلاق کا تو مطلب معلوم ہے کہ عورت مرد جو ہے طلاق دیتا ہے جب اپنی عورت سے پریشان ہو جائے. اسی طرح سے عورت اگر اپنے شوہر سے عاجز ہو، سمجھا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، صبر کر رہی ہے اور برداشت کر رہی ہے، برداشت کا پیمانہ جب لبریز ہو گیا تو اب وہ کیا کرے؟ تو اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ خلا لے. خلا مطلب یعنی شوہر سے جدائی کا پروانہ مانگے کہ بھائی ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ ہمارا جدا نہیں ہو سکتا، گزارا نہیں ہو سکتا، ہم کو طلاق دے دیں. لیکن اگر وہ طلاق نہ دے تو وہ حاکم وقت کے پاس جا کر کے یا عدالت میں جا کر کے وہ خلا لے سکتی ہے، اور عدالت جو ہے وہ شوہر کو بلا کر کے اس کا مہر جو ہے بیوی سے کہہ کر کے جو اس نے مہر دیا وہ اس کو واپس کر دو، یا دونوں میاں بیوی جس پیسے پر راضی ہوں، جس پر بھی راضی ہوں، اور اگر وہ کہتا ہم نے جو مہر دیا وہ دے دو، اگر وہ نہیں تو جو بھی ہے بہرحال جائز طریقے سے اگر شوہر مطالبہ کرتا ہے تو بیوی دے دے اس کو اور اس سے جدائی حاصل کر لے. اور یاد رہے کہ خلا کی ضرورت اسی وقت پیش آتی ہے جب عورت کا شوہر اسے طلاق نہ دے رہا ہو. طلاق دے گا تو بات ختم، تو اور عورت اس کے نکاح میں نہ رہنا چاہتی ہو تو اسی وقت خلا کا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ عورت اب اپنے شوہر کو چھوڑ دے. ایسے میں شوہر کی مرضی کے بغیر ہی، شوہر کی مرضی نہیں ہے طلاق دینے کی، لیکن اگر اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تو عدالت اس کی مرضی کے بغیر ہی اس کے نکاح کو ختم کر دیتی ہے، کر سکتی ہے، اسے یہ حق حاصل ہے. شریعت نے اسے یہ حق دیا ہے عدالت کو. بس اس کے لیے شرط یہی ہے کہ شوہر کو بلائے، شوہر کو اطلاع دے. عدالت شوہر سے نوٹس بھیجے کہ شوہر کو کہ تمہاری بیوی نے خلا کا مطالبہ کیا ہے، تم حاضر ہو عدالت میں. اگر وہ نوٹس اس تک پہنچتی ہے اور وہ کوئی جواب نہیں دیتا، وہ حاضر نہیں ہوتا، اور عدالت کو اطلاع ہوئی کہ ہاں نوٹس شوہر کو ملی ہے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں دے رہا ہے اس کو طلاق یا عدالت میں حاضر نہیں ہو رہا ہے، تو عدالت کو حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر دے اور کیا کہتے ہیں اس طرح سے وہ اپنے شوہر سے وہ الگ ہو جائے گی، بھلے وہ طلاق. اور یہی نکاح جو ہے فسخ، یہ کیا کہتے ہیں خلا نکاح کو کینسل کرنا ہے، وہ کر سکتا ہے. اس طرح مرد کی رضامندی کے بغیر ہی اگر عدالت عورت کو خلا دے دے تو نکاح باقی نہیں رہتا ہے، نکاح کینسل ہو جاتا ہے، فسخ ہو جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ شریعت اسلامیہ نے ایسی عورت کو بہت سخت وعید اور بہت سخت سزا مطلب یعنی گناہ قرار دیا ہے، جو بلا کسی سبب کے، بلا کسی وجہ کے، اور شوہر اچھا ہے، نیک ہے، لیکن کوئی کارن نہیں ہے، کوئی شرعی جواز نہیں ہے، لیکن وہ شوہر سے مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے طلاق دے دو، تو بہت بڑا گناہ ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایم امرأة سألت زوجها طلاقا في غیر ما بأس فحرام علیہ رائحۃ الجنہ او رائحۃ الجنہ. جو بھی عورت اپنے شوہر سے بلا کسی وجہ شریعت کے وہ طلاق کا مطالبہ کرے تو جنت کی خوشبو اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے. خلا کے بارے میں چند اہم باتیں میں آپ کو بتلا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے. خلا جو ہے یہ نکاح کو کینسل کرنا ہے، یہ طلاق نہیں ہے. طلاق الگ چیز، طلاق شوہر کے ہاتھ میں ہے، اور خلا کا حق یہ عورت کو حاصل ہے. یعنی خلا کے نتیجے میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے. خلا کے نتیجے میں، غور سے سنیے، خلا کے نتیجے میں نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. جو احادیث آپ کی خدمت پہ رکھی گئی ہیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح رد فرما دیا، یعنی نکاح کو توڑ دیا. جو حدیث حضرت خمسہ کی اور وہ کنواری لڑکی کی وائی ہے، آپ نے نکاح توڑ دیا، ختم کر دیا. اب چونکہ نکاح فسخ، خلا جو ہے فسخ نکاح کہتے، خلا کہتے فسخ نکاح، یعنی نکاح کو توڑنا ہے تو اس پر طلاق والے احکامات لاگو نہیں ہوں گے. جو طلاق والے احکامات عورت پر لاگو ہوتے ہیں، اس خلا میں عورت کے اوپر وہ طلاق والے احکامات لاگو نہیں ہوں گے. جیسے طلاق اگر مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے تو اس کے لیے 3 حیض ہے، یعنی 3 حیض کا انتظار ہے، تب وہ دوسری شادی کر سکتی ہے. یا اگر وہ حاملہ ہے تو حمل نکل جانا ہے، یعنی بچہ پیدا ہو جانا ہے. یا جنہیں حیض نہیں آتا ہے تو انہیں حکم یہ ہے کہ وہ 3 مہینے تک انتظار کریں اگر انہیں شادی کرنا ہے. یہ طلاق کے احکامات ہیں. لیکن خلا لینے والی عورت کی عدت حیض کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے صرف 1 حیض ہے. یعنی نکاح کی عدت کی طرح نہیں ہے، بلکہ خلا لینے والی عورت کی عدت کتنی ہے؟ 1 حیض ہے.
चुनांचे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अन्न इम्राअत साबित इब्न कैस इख्तलअत मिन ज़ौजिहा अला अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअमरहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तअतद बिहैदतिन, कि साबित इब्न कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी ने अपने शौहर से जब तलाक ले लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुला ले लिया, सॉरी तलाक नहीं, खुला ले लिया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक हैज़ इद्दत गुजारने का हुक्म दिया था। ये रिवायत सुनन अबू दाऊद के अंदर भी है और जामे तिरमिजी के अंदर भी मौजूद है। चूंकि ये तलाक नहीं है बल्कि ये फस्ख़ निकाह है, निकाह को कैंसिल करना है, लिहाजा खुला की उस इद्दत के दौरान मियाँ और बीवी अगर सुलह भी हो जाए तो रुजू नहीं कर सकते। ये बात और ध्यान से सुनिए, यानी अगर औरत ने खुला ले लिया और मियाँ बीवी ये चाहते हैं कि इस इद्दत के अंदर, एक हैज की जो इद्दत है, इस इद्दत के अंदर हम मियाँ बीवी दोनों लौट जाएं, तो जैसे तलाक में यह है कि अगर उसने तलाक दे दिया तो इद्दत के अंदर यानी 3 हैज के अंदर वो शौहर अपने बीवी को वापस ला सकता है। खुला में इस इद्दत में शौहर अपने बीवी को वापस नहीं ला सकता है, वो रुजू नहीं कर सकता है, बल्कि अगर वो रुजू करना चाहते हैं तो उनके लिए नया निकाह करना पड़ेगा। ये फर्क है, निकाह और तलाक में ये फर्क है, समझा? उन्हें नया निकाह करना पड़ेगा, भले वो इद्दत के अंदर मिलना चाहते हो या इद्दत गुजर गई उसके बाद मिलना चाहते हो, दोनों शक्लों में उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें नया निकाह करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मर्द औरत को तलाक दे दे तो वो औरत को दी हुई किसी भी चीज का मुतालबा नहीं कर सकता, लेकिन अगर औरत अदालत से निकाह फस्ख करवा लेती है तो शौहर को हक हासिल है कि वो हक महर अपना वापस ले ले या माफ कर दे या उसमें से कुछ हिस्सा ले ले, अलगरज जैसा भी है, अलमुहिम, या ले नहीं लेकिन हक महर उसको लेने का हक हासिल होता है। उम्मुल मोमिन साहिदा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हबीबा बिन्त सहल कानत इंदा साबित इब्न कैस बिन शम्मास फदरबहा फकसर बाबा इला आखिर हदीस। सही बुखारी की हदीस है कि हबीबा बिन्त सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साबित इब्न कैस शम्मास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में थी, और ये साबित इब्न कैस जो थे ये खतीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जैसे हस्सान इब्न साबित जो थे वो शायर रसूल थे, तो हजरत साबित इब्न कैस जो थे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतीब थे, बोलते थे जैसे समंदर की लहरें चल रही हों, इतने बड़े खतीब थे ये, और इस तरह से बोलते थे कि अल्लाह के नबी जब कभी किसी जंग या किसी ऐसे मौके पर जरूरी तो हजरत साबित इब्न कैस बिन शम्मास को खड़ा करते थे तकरीर करने के लिए। इतनी बेहतरीन, इतने अच्छे और इतने फसीह और इतने बलीग मुकर्रिर थे वो कि अल्लाह के नबी अपने सामने उन्हें खड़ा करके तकरीर करवाते थे। लेकिन किस्मत ये कि बहरहाल मर्दानगी नहीं थी, निकाह हो गया, औरत को पता चला, चुनांचे साबित किसी बात पर बहरहाल कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है नहीं। अब ऐसे मौसम में मियाँ बीवी में तकरार होती ही है, जब या तो औरत मुतमईन ना हो या मर्द मुतमईन ना हो बीवी से, तो दोनों में झगड़ा लाजमी है। बहरहाल अलमुहिम, तो अब साबित को गुस्सा लगा और उन्होंने मारा तो उनकी हड्डी हाथ की या पैर की कहीं की बहरहाल टूट गई। सुबह दम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने शिकायत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मुझे साबित ने किया। आपने साबित को बुलाया और फरमाया कि कुछ, उनकी बीवी से कहा कुछ माल ले लो और इसे छोड़ो। साबित बिन कैस से कहा इनसे भी कुछ माल ले लो और इनको छोड़ दो। उन्होंने कर्ज किया कि अल्लाह के नबी ये मुनासिब है, ऐसा मैं कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। कहने लगे मैंने इनको 2 बाग दिए, 2 बाग, खजूरों के 2 बागात मदीने में दिए हक महर में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मोहतरमा से कहा, हस्ते हबीबा से, क्या तुम इसे 2 बाग वापस कर सकती हो? उनका बिल्कुल, मैं इनके पास रहूंगी नहीं, ये 2 बाग ले लें अपने महर में। चुनांचे अल्लाह के नबी ने कहा वो 2 बाग दे दो, इनको छोड़ दो। उन्होंने छोड़ दिया। ये हदीस सही बुखारी के अंदर भी है और अबू दाऊद के अंदर भी मौजूद है। अलमुहिम, इस हदीस की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो गई कि अदालत दोनों के दरमियान अलहदगी की डिग्री जारी करेगी, ठीक है? तो अब जब वो डिग्री अदालत कर देगी तो इसका मतलब यह है कि निकाह उसका टूट जाएगा। अदालत अगर कोई औरत अदालत में पेश करती है और अदालत उसको डिक्लेयर कर दे, डिग्री दे देती है, तो उसका निकाह टूट चुका होता है, वो उसकी बीवी नहीं रहेगी। वो औरत डिग्री पा जाने के बाद एक हैज की मुद्दत गुजार करके कहीं भी वो क्या कर सकती है, निकाह कर सकती है। लेकिन ये बात याद रहे कि अदालत का फैसला उसी वक्त
काबिल कबूल होगा जब शौहर को इत्तला होगी। ये नहीं कोई औरत कर सकती है कि शौहर को बताए बगैर और वो फार्म भर के या वकील करके अदालत में जाकर के शौहर के खिलाफ खुला ले सकती है अकेले, नहीं, बल्कि अदालत के लिए जरूरी है कि वो शौहर को इत्तला करे, नोटिस दे, और वो शौहर अगर वो मुतालबा करता है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जायज हद तक उसने अपने और सबसे बेहतरीन उसका महर वो वापस कर दे, ये है उसके लिए। यहां मैं चलते चलते ये मुकम्मल होगी बात। तो ये औरत को इस्लाम ने हक दिया कि वो भी अपने शौहर को छोड़ सकती है, आजाद है वो, बिल्कुल कोई आइंदा ये शिकवे शिकायत नहीं करना कि इस्लाम ने हमको मजबूर किया है, फला किया है, ढका किया है। कोई मजबूर नहीं, ना औरत मजबूर है और ना ही शौहर मजबूर है। शौहर भी अगर तंग है, सुकून कल्ब हासिल नहीं हो सकता, छोड़ दे। और अगर मर्द औरत को सुकून कल्ब अपने शौहर से हासिल नहीं है, कोई नहीं कहता घुट घुट की। अब यहाँ मसले दूसरे आते हैं, फिर हमको कौन ब्याहेगा? तो ये तो हमारी जहालतें। इस्लाम ने इसीलिए 1 शादी 2 शादी 3 शादी 4 शादियां औरतों को कर, मर्दों को हुक्म दिया करो, ताकि कोई बेवा ना रहे, कोई मुतल्लका ना रहे, कोई इस तरह की परेशान है, सबकी मदद हो। ये हमारा समाज है, ये इस्लाम। तुम आधा तीतर आधा बटेर, एक तरफ इस्लाम दूसरी तरफ कुफ्र को अपनाओगे तो फिर ऐसे ही जहालतों की वजह से हम परेशान रहेंगे, हमारे घर में परेशानियां रहेंगी। आखिरी बात मैं आपको ये बतलाता चलूं, जो बात मैं बतलाना चाह रहा था, इसके अंदर एक तो ये कि 4 निकाहों का मसला आएगा, और दूसरा जो है इस्लाम के अंदर एक बात और थी, वो जो मेरे दिमाग से अभी चलते चलते निकल रही है, अस्तगफुरुल्लाह। मैं बताना चाह रहा था, बड़ी अहम बात थी वो भी कि मियाँ बीवी को बहरहाल परेशान नहीं होना चाहिए। औरत को चाहिए कि वो निबाह तो करे, लेकिन इतना न दबके करे कि वो उसके रीढ़ की हड्डियां भी चटकने लगें। खुद को इतना झुकाना नहीं चाहिए, बल्कि औरत को भी इज्जत और आबरू के साथ जीना चाहिए, मर्द को भी इज्जत और आबरू के साथ जीना चाहिए। ये चंद खुला के, और औरत भी अपने आप को अलग कर सकती है शौहर से। ये मसले थे, ये हमारे पास कुछ दिनों से बड़े परेशानियां, कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी सवाल, काफ़ी डिफरेंट कुछ मसले, क्या करें हमने कहा भाई देखो, सीधी सी बात है, इस्लाम ने आज़ादी दी है, अगर सुकून से मिलजुल करके अगर रहते हो तो ठीक है, और घर वालों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को संभाल के रखें और अपने बच्चों को समझा बुझा के रखें। ये नहीं कि शादी कर दिया और शौहर के गले पर लटका दिया घंटी और दोनों टांग फैला करके सास ससुर या लड़की के माँ बाप उधर ठर्रा मार के सो रहे हैं, लड़के के माँ बाप इधर ठर्रा मार के सो रहे हैं, और ये दोनों बेचारे, इनकी जिंदगी जहन्नम बनी है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम कहता है अहले खैर को, अहले हल वक्त को इकट्ठा होना चाहिए, और इसमें जिम्मेदारों को इकट्ठा होकर के मसाइल को हल करना चाहिए। सुलह व सुलह खैर, और सुलह में खैर है। इस तरह से हमें जिंदगी गुजारने का इस्लाम ने हुक्म दिया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा वल्लाहु तआला अअलम व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।